ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بزم ادب میں، اور ظاہر ہے یہ پروگرام جو ہے جشن امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے رضا حیدر صاحب ہمارے شریک گفتگو ہیں اور کلام ہم ان سے سن رہے ہیں۔ منقبت خواں جناب رضا حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، اس کے علاوہ جناب اون نقوی صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام بزم ادب میں سندھ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف جو ہے شاعر اہل بیت جناب جواد جعفری صاحب کے فرزند اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر اہل بیت، جنہوں نے والد کی طرح سندھی، پنجابی، سرائکی اور اردو زبان میں کلام کہے اور بہت ہی خوبصورت کلام کہتے ہیں، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں جناب افراز حسین جعفری کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم افراز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عمران بھائی، آپ کیسے ہیں؟ دعائیں۔ افراز بھائی، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں جو کہ پہلے تو جی شکریہ بھائی۔ سب سے پہلے تو تمام ہی اسٹوڈیو میں موجود حاضرین اور تمام ہی سامعین کی خدمت میں ظہور سرکار امام زمانہ اور تمام ہی معصومین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت اور تہہ دل سے ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی عزت بخشی، مولا آپ کو اور آپ کی پوری ہدایت فیملی کو تعدم ظہور امام زمانہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور ہم آپ سے ظاہر کلام بھی سننا چاہیں گے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں جواد جعفری صاحب اس پروگرام کا حصہ بنے تھے اور بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، اور ہم یہ آپ سے بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رضا حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے بھی آپ کا جو انہوں نے کلام پنجابی زبان میں پڑھا ہے وہ بھی ہم ان سے سنیں گے ضرور، اور ان سے پہلے آپ سے سننا چاہیں گے آپ ہمیں کیا کلام سنائیں گے آج کے اس پرنور محفل کے اندر۔ الحمدللہ، آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں افراز بھائی؟ جی بھائی ماشاءاللہ، بڑا اچھا کلام تھا۔ پیش کر رہا ہوں بارگاہ محمد والے ہوں۔ جی بالکل، ہلو جی پیش کریں۔ 4 مصرے بارگاہ محمد والے ہوں، بارگاہ اور بلندر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد۔ کہ کیوں نہ برسیں رحمتیں ہر سو بھلا شعبان میں، کیا کہنے، کیوں نہ برسیں رحمتیں ہر سو بھلا شعبان میں، آ گیا ہے 12واں مولا میرا شعبان میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ گیا ہے 12واں مولا میرا شعبان میں، اور 4 شعبان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر دیکھیے کہ دیکھ کر عباس کو بولے نصیری ایک دم، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ دیکھ کر عباس کو بولے نصیری ایک دم، گھر علی کے آ گیا دوجا خدا شعبان۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ۔ جی افراز بھائی، ایک کلام بارگاہ امام زمانہ میں پیش کرتے ہوئے کہ جی سماجیے جلانے کفر کا نقشہ میرا مہدی ہے آنے کو، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جلانے کفر کا نقشہ میرا مہدی ہے آنے کو، ہٹا کے غیب کا پردہ میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ۔ کیا شعر دکھے گا کہ سجائے گا میری چھت پر وہ غازی کا علم لوگو، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سجائے گا میری چھت پر وہ غازی کا علم لوگو، کہتا خانہ کعبہ میرا مہدی ہے آنے کو، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جلایا لانتی تو نے تھدر خاتون جنت کا، جلایا لانتی تو نے تھدر خاتون جنت کا، جلانے اب تیرا چہرہ میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا جہاں کے علم سے برتر ہے باب علم کا پوتا، کیا کہنے، جہاں کے علم سے برتر ہے باب علم کا پوتا، بہانے علم کا دریا میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، خوبصورت۔ اور جہاں ماتم پہ پابندی لگائی ہے یزیدوں نے، کیا کہنے، جہاں ماتم پہ پابندی لگائی ہے یزیدوں نے، کرانے وہاں پہ بھی پرسا میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، حاصل کلام شعر عرض کر رہا ہوں کہ میرا ویران اپن ہو جائے گا اب دور سب سن لو، کیا کہنے، میرا ویران اپن ہو جائے گا اب دور سب سن لو، صدا دیتا ہے سامر راہ میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، میں انتہائی مشکور و ممنون صدا ہوں۔ دیتا ہے سامر راہ میرا مہدی ہے آنے کو، سبحان اللہ۔ اور کٹایا ایک پیغام آپ کی توسط سے کہ کٹایا سجدے کی خاطر میرے شبیر نے سر تھا، کٹایا سجدے کی خاطر میرے شبیر نے سر تھا، کرو خالق کو تم سجدہ میرا مہدی ہے آنے کو، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
रदा ज़ैनब की जिसने भी थी छीनी उसके माथे पर, क्या रदा ज़ैनब की जिसने भी थी छीनी उसके माथे पर, सजाने मौत का सेहरा मेरा मेहदी मेहदी है है आने होने को। को। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजाने मौत का सेहरा मेरा मेहदी है आने को, सुभान बहुत अरसे से एक ख्वाहर है बिछड़ी अपने भाई से, क्या बहुत कहने, अरसे से एक ख्वाहर है बिछड़ी अपने भाई से, मिलाने अकबर सुगरा मेरा मेहदी है आने को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेचैन है आंखें तेरे अफराज की मौला, सुभान अल्लाह बहुत बेचैन है आंखें तेरे अफराज की मौला, ये हर पल सबसे है कहता मेरा मेहदी है आने को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ अफराज हुसैन जाफरी आपका कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आपने और इंतहाई खूबसूरत कलाम इमाम ज़माना के हवाले से आपने पेश किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और ज़ाहिर है अफराज हुसैन जाफरी जो है वो जवाद जाफरी साहब जो बहुत ही पाए के शायर हैं और ज़ाहिर सिंधी पंजाबी और सराइकी, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम ये लिखते हैं। और इन्होंने तो नाज़रीन ये जो है अफराज हुसैन जाफरी नौजवान नस्ल के शायर थे जिन्होंने कलाम पेश किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उनका कलाम पेश किया। और ज़ाहिर है ये जवाद जाफरी जो एक बड़े शायर हैं सराइकी और सिंधी और पंजाबी ज़बान का शेर उर्दू ज़बान में बहुत ही आला किस्म के कलाम इन्होंने लिखे हैं। उन्हीं के फ़र्जंद हैं जनाब अफराज हुसैन जाफरी साहब। और इन्होंने भी अपने वालिद साहब की तरह बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है ना वो इन्होंने खूबसूरत कलाम अपने वालिद साहब को देखते हुए बहुत ही प्यारा कलाम जो है इन्होंने भी लिखा। और ज़ाहिर है उनके साए में रह के ऐसा कलाम तो ज़ाहिर लिखा जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तरबियत और उन्होंने जो इनको कलाम मतलब इल्म दिया उसके ज़रिए जो है इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। और नाज़रीन ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जारी है, इसमें जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू भी हुई और कलाम भी पेश किया। और हमारे साथ रज़ा हैदर साहब जो है मशहूर और मारूफ़ यूके के मनकबत खां और नोह खां, ज़ाहिर है आप तमाम लोग इनसे वाकिफ़ हैं और इनके कलाम को ज़ाहिर सुनते रहते हैं। और ज़ाहिर पिछले दिनों ये ईरान इराक़ शाम के दौरे पे थे, वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे कलाम इन्होंने पेश किया। वहाँ पे इनके साथ इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे शहरों के लोग भी मिले और इन्होंने उनके साथ मिलके कलाम वहाँ। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन कलाम जो है वो जो इस वक्त जो है हमारे साथ एक और शायर अहले बैत जो कि USA से इनका ताल्लुक़ है, काशिफ़ हैदर साहब जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको इस प्रोग्राम में शरीक कर सकें। और नफ्स अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद, पहले मैं मुश्किल में था अब मुश्किलें मुश्किल में हैं, कैसा बदला है नज़ारा या अली कहने के बाद, सोच कर अच्छी तरह दुनिया हमें इतना बता क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद। नाज़रीन ज़ाहिर है या अली कहने के बाद हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे साथ इस वक्त जो है लाइन पे मौजूद है जनाब काशिफ़ हैदर साहब USA से जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब काशिफ़ हैदर शायर अहले बैत जनाब काशिफ़ हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ काशिफ़ भाई। और ज़ाहिर है पिछले प्रोग्राम में आप शरीक नहीं हो सके, उसकी वजह ज़ाहिर है टाइम की कमी थी। और लेकिन ज़ाहिर है आपको इस प्रोग्राम में शरीक करना इसलिए भी मकसूद था कि आप USA से पहले शायर हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। तो ऐसी इमाम ज़माना के हवाले से आज का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि उनके हवाले से आप कुछ कलाम जो है वो पेश करें। जी बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इमरान भाई और आपकी पूरी टीम का, और बज़्म अदब प्रोग्राम का नाम है उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत करने का मौका दिया। आखिरी प्रोग्राम जब हो रहा था तो मुझे याद है कि वो आपने शोधा के हवाले से किया था। जी बिल्कुल जी। तो मैं अगर बुरा न माने तो एक मैंने कथा उसी वक्त लिखा था कि मैं पढ़ दूंगा, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि वैसा टाइम नहीं था। नहीं बिल्कुल पढ़े। तो अगर वो हो तो मैं एक कथा शोधा के हवाले से कुछ इमाम ज़माना के हवाले से। जी। और शहादत वो सिलसिला जो है जारी है इस वक्त भी और कराची में पाकिस्तान में भी। तो ज़ाहिर है वो तो हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और ज़ाहिर है उनका कलाम जो आप जो सुनाना चाहते हैं वो भी ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं पेश करता हूँ कि जबीन दीप है रोशन जो नाम शोधा का। क्या कहने, जबीन दीप है रोशन जो नाम शोधा का, सुभान अल्लाह, बकाए हक में है सारा ही काम शोधा का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रसूल आते हैं जन्नत के दर पे लेने उन्हें। क्या कहने,
रसूल आते हैं जन्नत के दर पे लेने उन्हें, सुभान अल्लाह। इसी से जानिए क्या है मकाम शुहदा का। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से जानिए क्या है मकाम शुहदा का। क्या कहने। एक शाम के हवाले से, इमाम ज़माना के हवाले से, जब शाम में हालात बहरहाल अभी भी कौन से सही हैं, जी हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने 2 शेर लिखे थे, एक कथा है जी तो हाँ। वो भी पेश कर देता हूँ कि मैं दे रहा हूँ ये पैगाम अहले बातिल को, क्या कहने। मैं दे रहा हूँ ये पैगाम अहले बातिल को, अभी भी वक्त है आ जाए शाम से बाहर। क्या कहने। मैं दे रहा हूँ ये पैगाम अहले बातिल को, अभी भी वक्त है आ जाएं शाम से बाहर। और ये तालिबान सितम होंगे कब्र के अंदर, क्या कहने। ये तालिबान सितम होंगे कब्र के अंदर, अली की तेग चबाई नयाम से बाहर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। अली की तेग चबाई नयाम से बाहर। नयाम से बाहर। और एक कथा और इमाम ज़माना के हवाले से पेश कर देता हूँ कि ये इंतजार इमाम ज़मा की बरकत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये इंतजार इमाम ज़मा की बरकत है, फना जो हो नहीं सकता मैं उस दयार में हूँ। क्या कहने। ये इंतजार इमाम ज़मा की बरकत है, सुभान फना जो हो नहीं सकता मैं उस दयार में हूँ। क्या कहने। मरा हुआ हूँ मगर सांस ले रहा हूँ अभी। क्या कहने, सुभान मरा अल्लाह। हुआ हूँ मगर सांस ले रहा हूँ अभी, ज़ेरे कब्र भी मौला के इंतजार में हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। ज़ेरे कब्र भी मौला के इंतजार में हूँ। और एक मनकबत है, बस छोटी सी मुख्तलिफ, एक रदीफ है, रदीफ ही मुख्तलिफ है, एक्चुअली इसका नाम ही रदीफ है। रदीफ का जो है मुख्तलिफ ही रदीफ है। जी इसमें कुछ शेर अगर आपकी इजाजत हो तो पेश कर जी दूं। बिल्कुल। और देखिएगा कि जिस तरह होती हैं नदियाँ और समंदर मुख्तलिफ, क्या कहने। जिस तरह होती हैं नदियाँ और समंदर मुख्तलिफ, क्या कहने। दूसरे असहाब से ऐसे हैं हैदर मुख्तलिफ। क्या कहने। और है कभी दर्जी कभी साइल यहाँ अहले फलक, क्या कहने, सुभान अल्लाह। है कभी दर्जी कभी साइल यहाँ अहले फलक, क्या कहने। इसलिए है दहर के हर घर से ये घर मुख्तलिफ, सुभान अल्लाह। इसलिए है दहर के हर घर से ये घर मुख्तलिफ। और है चमक इनमें अताए हजरत शब्बीर से, क्या कहने, सुभान अल्लाह। है चमक इनमें अताए हजरत शब्बीर से, हम अलग से इसलिए फित्र उसके हैं पर मुख्तलिफ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और बन गए थे एक इकाई साये शब्बीर में, क्या कहने। बन गए थे एक इकाई साये शब्बीर में, सुभान अल्लाह। देखने में गो नजर आए 72 मुख्तलिफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। और जिनकी जुर्रत के कसीदे हैं रकम तारीख में, सुभान अल्लाह। जिनकी जुर्रत के कसीदे हैं रकम तारीख में, सुभान अल्लाह। जंग में हमको नजर आए वो यकसर मुख्तलिफ। क्या कहने। और कितना रोशन है दरे हैदर से लेकर रोशनी, सुभान अल्लाह। कितना रोशन है दरे हैदर से लेकर रोशनी, आसमानों में नजर आया वो अख्तर मुख्तलिफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। और फर्श मातम साथ में लाते हैं खुद मुनकिर नकीर, क्या कहने। फर्श मातम साथ में लाते हैं खुद मुनकिर नकीर, कब्र मोमिन में नजर आता है मंजर मुख्तलिफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। और भागते फिरते थे जो खैबर में असहाबे नबी, क्या कहने। भागते फिरते थे जो खैबर में असहाबे नबी, क्या कहने। आए हैदर हो गया वो सारा मंजर मुख्तलिफ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ जनाब काशिफ हैदर साहब आपका कि आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया और बहुत ही खूबसूरत मनकबत आपने पेश की। और मैं आप एक दफ़ा फिर आपसे जो मुल्तमिस हूँ कि आप जो हैं कलाम पेश करें, मुख्तसरन कलाम जो है। मैं इस दफ़ा के जी हाँ, मेरा सीडी का था जिसका रदीफ़ गुरूर टूट गया, जनाब नफीस सलोरी साहब का कलाम है। सुभान अल्लाह। हमें जहाँ पढ़ा है बड़ी इसकी फज़ाराई है, सुभान अल्लाह। तो आपके अंदर पेश करता हूँ सलवात के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुनी जो आमद हैदर गुरूर टूट गया, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना जो एक नया दर, क्या कहने, सुभान अल्लाह। गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया रदीफ है। देखिए क्या कहने। कि बुतों ने समझा था मालिक मकान है हम लोग, बुतों ने समझा था मालिक मकान है हम लोग,
گرے جو کعبے کے باہر غرور ٹوٹ گیا، گرے جو کعبے کے باہر غرور ٹوٹ گیا، اور بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر، کہ بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر، علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا، علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا۔ اور شعر دیکھیے گا، تھا اپنے فن پہ بہت ناز حرملا کو مگر، تھا اپنے فن پہ بہت ناز حرملا کو مگر، ہنسے جو تیر پہ اصغر غرور ٹوٹ گیا۔ اور فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر، فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر، جو دیکھا چہرہ اکبر غرور ٹوٹ گیا، جو دیکھا چہرہ اکبر غرور ٹوٹ گیا۔ ایک شعر اور دیکھیے گا کہ یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح اعظم، یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح اعظم، ہوا جو ماتم سرور غرور ٹوٹ گیا۔ اور مختصر کرتے آخری مقطع پیش کرتا ہوں۔ انا پرستی میں دنیا تھی اے نفیس و رضا، انا پرستی میں دنیا تھی اے نفیس و رضا، جو گونجا نعرہ حیدر غرور ٹوٹ گیا، جو گونجا نعرہ حیدر غرور ٹوٹ گیا، بنا جو ایک نیا در غرور ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا رضا حیدر بھائی کہ آپ نے ٹائم نکال کے آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا۔ اور ناظرین، نیکسٹ پروگرام جو ہے ہمارا، جو اگلا پروگرام ہوگا، اس میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی صاحب شرکت فرما رہے ہیں، اور اس میں جمعیت علماء اسلام نورانی گروپ کے جناب مولانا قاضی احمد نورانی صاحب قبلہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات ہم ظاہر کہنا چاہیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور مرحوم نوحہ خاں منقبت خاں جناب، جو فروغ عزاداری میں بھی بہت سرگرم ہیں لندن اور UK کے حوالے سے، جناب عارف پوپزئی، ان کی زوجہ کا آج انتقال ہوا، اور میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی وہ فاتحہ پڑھیں، اور نماز وحشت بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین، اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالی یاد رکھیے گا، علامہ امین شہیدی صاحب اور علامہ قاضی نورانی صاحب جو ہے نورانی گروپ کے، جناب قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب جو شریک ہوں گے، اور حالات حاضرہ پہ گفتگو ہوگی، اور پاکستان کے اور دنیا کے حالات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔